ઓમ બરાબર. ઓમ ઓમ ઓમ. परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प,
महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष, वशिष्ठ राम, निर्वाण, राउंड 39मो राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 28मो पेज नंबर 1218 1218 सर्ग 28मो पुरुष अने कर्म। आ 28मा सर्गमां पुरुष अने तेना कर्मो के जेओ बीज अने अंकुरनी पेठे एकबीजानुं अनुस्यूत थई रहेल छे अने अदृष्ट रूपी निमित्त वडे युक्त थई अनेक जन्म परंपराने आपनारा छे तेनुं तत्व फरीने कहेवामां आवशे। राम बोल्या, हे महाराज, पुरुषो अने तेना कर्मो बीजने अंकुरनी पेठे एकबीजानी साथे जोडाईने रहेला छे अने अदृष्ट रूपी निमित्त वडे युक्त थई अनेक जन्म परंपराने आपनारा छे। आप मने फरीवार तेमनुं खरुं तत्व कही बतावो। वशिष्ठ बोल्या, अदृष्टनुं तत्व विचारवा बेसीए तो कर्म छे। कर्मनुं तत्व पुरुष छे। पुरुषनुं तत्व मन रूपे थई रहेल चिदात्मानुं स्फुरण छे अने ए स्फुरणनुं तत्व चिदात्मा छे। ए चिदात्मा प्रथम सृष्टिना आरंभकाळमां बहुश्याम प्रजाएत अर्थात हूँ सृष्टि रूपे थईने अनेक रूपे थाऊं एवा संकल्प रूप चेतनना स्फुरणथी समष्टि अने व्यष्टि मन रूपे थई जाय छे अने हूँ अमुक देह आदि आकारवाळो छूं एवा अध्यास वडे ते पुरुष जीवरूप बनी कर्मो करे छे। पछी ते दैव रूपे थाय छे, जे दैव पुण्य पाप रूप अदृष्ट रूपे कहेवाय छे। हवे ते पुण्य पापना फळोने भोगववा माटे घट आदि पदार्थ रूपे अने तेनी अंदर रहेल गुण क्रिया आदि रूपे तथा घटत्व आदि जाति रूपे थई रहे छे। एवी रीते आ सर्व जगत चेतन तत्वनो एक विवर्त छे अने ए चिदात्मानुं संकल्प रूपी स्फुरण ज दैव कर्म आदि पर्याय शब्दोने धारण करनारुं छे। एवी रीते आ सर्व जगत चेतन तत्वनो ज एक विवर्त छे अने ए चिदात्मानुं संकल्प रूपी स्फुरण ज दैव कर्म आदि पर्याय शब्दोने धारण करनारुं छे। घट आदि पदार्थथी मांडी तेनी अंदर रहेली जाति सुधी सर्व कार्य रूपे ते थई रह्युं छे अने पुरुष रूपे पण ते ज थई रहेलुं छे। चेतन तत्वमां संकल्प रूप स्फूर्ति थया विना पुरुष के कर्म ए कंई पण शी रीते संभवे, केम के ए बंनेनी सत्ता अने स्फूर्ति ए बंने चेतन सत्ताने ज अधीन छे। घट पट अने अवट खाडो, घट पट अने अवट वगैरे पदार्थ रूपे फैलाई रहेलुं आ जगत ए चेतन तत्व वडे ज रचायेलुं छे। वासनावाळो चेतन तत्वना संकल्प रूपी स्फुरणाथी आ जगतनी अनिर्वचनीय शोभा खड़ी थई जाय छे अने वासना वगरना चेतन तत्वना स्फुरणथी दूर जन्म मरणनी परंपरा रूप एवो आ संसार थई जाय छे। वासना वगरना चेतन तत्वना स्फुरणथी दूर जन्म मरणनी परंपरा रूप एवो आ संसार थई जाय छे। जेम चक्री आदिमां अंदर लीन थई जता तरंग आदि भिन्न रूपे स्फुरणवाळा छतां जळमां लीन थई जवाने लीधे छेवटे जળ रूप ज होवाथी स्फुरण विनारा ज छे, तेम संकल्प रूपी स्फुरण चेतन तत्वमां थतुं होय तो पण जो ते वासनाथी रहित होय
તો તે જન્મ મરણ આદિ અનર્થ પરંપરાને ઉત્પન્ન ન કરવાથી એ સ્ફુરણ પણ સ્ફુરણ ન થયા બરાબર જ છે. તેમ સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણ ચેતન તત્વમાં થતું હોય તો પણ જો તે વાસનાથી રહિત હોય તો તે જન્મ મરણ આદિ અનર્થ જેમ ચક્રી આદિમાં અંદર લીન થઈ જતા તરંગાદિક ભિન્ન રૂપે સ્ફુરણવાળા છતાં જળમાં લીન થઈ જવાને લીધે છેવટે જળ રૂપ જ હોવાથી સ્ફુરણ વિનાના જ છે, તેમ સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણ ચેતન તત્વમાં થતું હોય તો પણ જો તે વાસનાથી રહિત હોય તો તે જન્મ મરણ આદિ અનર્થ પરંપરાને ઉત્પન્ન ન કરવાથી એ સ્ફુરણ પણ ન થયા બરાબર જ છે. તો પણ તેમ સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણ જેમ ચક્રી આદિમાં અંદર લીન થઈ જતા તરંગાદિક ભિન્ન રૂપે સ્ફુરણવાળા છતાં જળમાં લીન થઈ જવાને લીધે છેવટે જળ રૂપ જ હોવાથી સ્ફુરણ વિનાના જ છે, તેમ સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણ ચેતન તત્વમાં થતું હોય તો પણ જો તે વાસનાથી રહિત હોય તો તે જન્મ મરણ આદિ અનર્થ પરંપરાને ઉત્પન્ન ન કરવાથી એ સ્ફુરણ પણ સ્ફુરણ ન થયા બરાબર જ છે. હે રામચંદ્રજી, આ સૃષ્ટિની અંદર પુરુષ અને કર્મ એ બંનેનું સ્વરૂપ ચેતન પુરુષના સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણ વિના બીજું કશું જણાતું નથી અને તેમની એક ફક્ત કલ્પનાના અંશ વિના બીજા જરા પણ ભેદ નથી. માત્ર કલ્પના વડે જ તે ભિન્ન દેખાય છે. જેમ જળ અને તરંગનો ભેદ માત્ર સંકલ્પ વડે કલ્પી લીધેલો જ છે પણ વાસ્તવ નથી, તેમાં જગતમાં પુરુષ અને કર્મ એ એક જાતના ચિદાત્માના સ્ફુરણ રૂપ જ છે અને તેમનો ભેદ પણ માત્ર સંકલ્પ વડે જ માની લીધેલો છે, બાકી વસ્તુતઃ તે ઘટતો નથી. હે રામચંદ્રજી, કર્મ એ જ પુરુષ રૂપ છે અને પુરુષ એ જ કર્મ રૂપ છે. જેમ હિમ અને શીતળતા એ બંને જુદા નથી, તેમ પુરુષ અને કર્મ એ બંને જુદા નથી એમ તમે સમજો. જેમ શીતળતા છે એ જ હિમરૂપ છે અને હિમ છે તે શીતળતા રૂપ છે, તેમ કર્મ પુરુષજન્ય હોવાથી પુરુષ રૂપ છે અને પુરુષ કર્મ અનુસાર જન્મ લેવાથી અને કર્મને અધીન હોવાથી કર્મરૂપ છે. દૈવ કર્મ નર પુરુષ આદિ સર્વ ચેતન તત્વના સ્ફુરણ રૂપી રસના એક તરહના પર્યાય શબ્દો છે, પરંતુ તેઓ કાંઈ ચેતન સત્તાથી જુદી સત્તાવાળા નથી. ચેતન તત્વ સંકલ્પ રૂપી સ્ફુરણને લીધે જગત રૂપી અંકુરના બીજ રૂપે બની જાય છે અને જો તે સ્ફૂર્તિથી રહિત હોય તો બીજ ભાવને પ્રાપ્ત થતું નથી. અંકુરની સર્વ શોભા સૂક્ષ્મરૂપી બીજની અંદર રહેલી હોવાથી એ બીજ અંકુર રૂપ છે એમ કહી શકાય છે. ચેતન તત્વ અનંત છે અને એક મહાસમુદ્રની પેઠે સર્વત્ર ભરપૂર છે. તેનો એવો સ્વભાવ જ છે કે દેશ કાળ આદિના ક્રમને અનુસરી કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફૂર્તિમાન થઈ જાય છે અને કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફુરણથી રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. તેનો એવો સ્વભાવ જ છે કે ચેતન તત્વ અનંત છે અને એક મહાસમુદ્રની પેઠે સર્વત્ર ભરપૂર છે. તેનો એવો સ્વભાવ જ છે કે દેશ કાળ આદિના ક્રમને અનુસરી કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફૂર્તિમાન થઈ જાય છે અને કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફુરણથી રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. ચિદાત્માનું સ્ફુરણ ખરી રીતે કારણરૂપ નહીં હોવા છતાં વાસનાના યોગે બીજ ભાવને પામી જઈ આ જગતમાં દેહ આદિરૂપ અંકુરોની હારોને પેદા કરવામાં કારણરૂપ બને છે. ઘાસ, વેલા, ઝાડીઓ વગેરેના જુદા જુદા બીજોની અંદર પણ વ્યવસ્થાથી અંકુર આદિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાની જે કાંઈ શક્તિ રહી છે. અને શોર્ટમાં કેવું હોય
તો જે અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ છે, ચૈતન્ય આકાશ, બીજું કાંઈ નથી ને બીજું કાંઈ થતું નથી. તો ચિદાકાશ પ્લસ વાસના ઇક્વલ ટુ સંસાર, ને સંસાર માઇનસ વાસના ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ. સીધું ઇક્વેશન છે. ચૈતન્ય આકાશ, આ બધું ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, ચૈતન્ય આકાશ છે. આકાશ જેવો આખો અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, સર્વ પરમાત્મા છે, ભગવાન બધું રહેલા છે. તો ચિદાકાશ પ્લસ વાસના ઇક્વલ ટુ સંસાર, અને સંસાર માઇનસ વાસના ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ. ડાયરેક્ટ, નો વાય મીડિયા. બોલો મુકા પ્રભુ, બરાબર? કે અમે કેવી રીતે અમે બંધાઈએ છીએ અને કેવી રીતે આમાંથી છૂટીએ છીએ? તો ચિદાકાશ જ છે, વાસના છે જ નહીં. એટલે બંધાવા છૂટવાનું એટલે બંધ મોક્ષ છે જ નહીં. એટલે વાસના એટલે કલ્પના. વાસના કહો કે કલ્પના કહો, વન એન્ડ ધી સેમ. ચિદાકાશ પ્લસ કલ્પના ઇક્વલ ટુ સંસાર, સંસાર માઇનસ કલ્પના ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ, પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ, જે કહેવાય. તો કે અમે કેવી રીતે અમે કરીને લાવે છે, અમે કેવી રીતે બંધાઈએ છીએ, કેવી રીતે છૂટીએ છીએ? તો એ કલ્પના છે. અમે કેવી રીતે બંધાઈએ છીએ, કેવી રીતે છૂટીએ છીએ, તો એ કલ્પના છે. અને ખરેખર અનંત સુધી ચિદાકાશ, ચૈતન્ય આકાશ છે, ભરપૂર, મહાસમુદ્ર જેવું અનંત અને ભરપૂર છે, વ્યાપક. કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, અને એના ઉપર કાંઈ નથી, એના વિના કાંઈ નથી, એમાં બીજું કાંઈ નથી, એમાં બીજું કાંઈ થતું નથી. પરમાકાશ, નિરંજન, નિરાકાર, નિર્વિકાર. અને પરમાકાશ અજરામર, અખંડ, અવિનાશી. અને કૈવલ્ય પરમાકાશ. બસ. એટલે સીધું જ છે કે આ બધું શું છે. તો સૌથી મોટું શું છે જોઈ લેવાનું, તો પરમાકાશ. તો પછી બધું પરમાકાશ જ છે. પછી જો બીજું દેખાતું હોય તો બધી કલ્પના જ છે, એ કાંઈ નથી. અને પરમાકાશ છે એ પરમ પ્રકાશ, પરમ આનંદ, પરમ શાંતિ છે. એટલે આમાં શું છે, કાંઈ વિચારવાનું નથી, જોવાનું નથી, છે. આ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે તેમાં વિચારવા જોવાનું થોડું છે, છે. આકાશ છે તો કંઈ વિચારવા જોવાનું થોડું છે, છે. મહાસાગર છે થોડું વિચારવા જોવાનું થોડું છે, છે. તેવી રીતે પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિ, વિચારવાનું જોવાનું થોડું છે, છે. મહાચિદાકાશ, સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ, તો વિચારવા જોવાનું થોડું છે, છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ, અનંત તેજગન, અનંત ચિદગન, તો વિચારવા જોવાનું થોડું છે, છે. પરમાકાશ, કેવલ અનંત શુદ્ધ તેજગન, વિચારવા જોવાનું નથી, છે. પરમાકાશ, અખિલ આત્મા, પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા, વિચારવા જોવાનું નથી, છે. જો હૈસો હે, જે છે તે છે. અને કલ્પના કાંઈ નથી. તમે એમ કહો કે હું આ છું ને મને આકાશ દેખાય છે, આ વાયુ દેખાય છે, આ તેજ અગ્નિ દેખાય છે, આ જળ દેખાય છે, આ પૃથ્વી દેખાય છે, પછી આ બધું પ્રાણી પદાર્થ વ્યવહાર દેખાય છે, અને બધા જન્મ જીવન મૃત્યુ દેખાય છે, હું મારું દેખાય છે, રાગ દ્વેષ દેખાય છે, સુખ દુઃખ દેખાય છે, અને આ બધું સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય દેખાય છે. તો કલ્પના કાંઈ નથી. અને એ જો હૈ સો હૈ, તો એમાં महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं. महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है. સીધું જ છે, સહજ છે. એટલે કોઈ માણસ કહે કે મારે કેવી રીતે મહાચિદાકાશ રહેવું, તો મહાચિદાકાશ તો રહેલું જ છે. મહાચિદાકાશ સબ કુછ है, मैं कुछ नहीं है. મહાચિદાકાશ સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ. મહાચિદાકાશ સ્વસંવેદ્ય, સહજ, નિર્વિકલ્પ, પોતાથી અનુભવ એવું. પોતાનો અનુભવ તો પોતામાં પોતે, એ જ પોતાનો અનુભવ. સૂર્ય અનુભવ, સૂર્ય પોતામાં પોતે છે, એ સૂર્ય અનુભવ. આકાશ પોતામાં પોતે છે, એ જ આકાશ અનુભવ. મહાસાગર પોતામાં પોતે છે, એ જ મહાસાગર અનુભવ. એમ ચિદાકાશ, ચૈતન્ય આકાશ પોતામાં ચૈતન્ય આકાશ છે, એ ચૈતન્ય આકાશ અનુભવ. ચિદાકાશ અનુભવ, ચિદાકાશ. એમાં બીજું કોઈ છે નહીં. અનુભવી, અનુભવી એવી આભાસની કોઈ ત્રિપુટી છે જ નહીં. એમ સીધું એ શું છે? અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, જો હૈ સો હૈ. એટલે આ બધું વર્ણન કરવાનું કારણ શું? કે આ બધું એમ બતાવવા માટે કે આ બધું અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ છે, ચૈતન્ય આકાશ છે, અને આ બધું કલ્પનાથી દેખાય છે, કાંઈ નથી. એ બધું કાંઈ નથી. અને આવું 0-0 વસીટ સિવાય ક્યાંય નથી. અમે બધું જોયેલું છે. જે વસીટ કે છે, અમે પણ બધા સત્શાસ્ત્રો જાય છે, બધા સિદ્ધો સાથે તત્વનો સંવાદ કર્યો છે, પણ આના જેવું એક એ નથી. કેવું કે આ બધું શું છે? કેવું કીધું? અનંત કીધું, મહાસમુદ્ર જેવું કીધું, મહાસાગર જેવું ભરપૂર કીધું. પછી ક્યાં આમ જેમ આકાશ છે બધું જ છે ને બધે જ છે, તો એ જ ચિદાકાશ છે, ચૈતન્ય. એ ભ્રાંતિથી આકાશ દેખાય છે, અને જ્ઞાનથી એ ચિદાકાશ છે. બસ એટલું જ. સમજે? ચિદાકાશ
પ્લસ ભ્રાંતિ ઇક્વલ ટુ શૂન્યાકાશ, અને શૂન્યાકાશ આ શૂન્યાકાશ માઇનસ ભ્રાંતિ ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ. ચિદાકાશ ભ્રાંતિથી આ શૂન્યાકાશ દેખાય છે. આ શૂન્યાકાશ શબ્દ યોગવાસિતમાં નહીં મળે. ભૂતાકાશ મળશે, ચિત્તાકાશ મળશે, માયાકાશ મળશે, સમજાય? શૂન્યાકાશ કારણ કે નથી એને કેવું હતું પછી ભૂતાકાશ નથી, ચિત્તાકાશ નથી, માયાકાશ નથી, ચિદાકાશ છે ને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણમાં કારણ એ બધું કહેવાની જરૂર નહીં. ચિદાકાશ ઇક્વેશન, ચિદાકાશ પ્લસ સમજાય કે નહીં ભ્રાંતિ ભ્રમ ઇક્વલ ટુ શૂન્યાકાશ. આ બધું શૂન્યાકાશ, ભૂતાકાશ, ચિત્તાકાશ, માયાકાશ, શૂન્યાકાશ. અને શૂન્યાકાશ માઇનસ કલ્પના મને ભ્રાંતિ ચિદાકાશ. અત્યારે તમારામાં કોઈ કલ્પના ન હોય, કોઈ ભ્રાંતિનો ભ્રમ ન હોય, કોઈ મોહ ન હોય, કોઈ માયા ન હોય તો ચિદાકાશ જ છે. એમ કે અમને કેમ ચિદાકાશ અનુભવાતું નથી? તો કાંઈ નથી એવી કલ્પના, કાંઈ નથી એવો ભ્રમ ભ્રાંતિ, કાંઈ નથી એવું મોહ, કાંઈ નથી એવી માયા, કાંઈ નથી એવું હું, કાંઈ નથી એવું દ્રશ્ય. સહજ. જો અમારી અંદર તમને અમે દેખાય છે તો તમારી ભ્રાંતિથી અમે આ દેખાય, પણ અમારી અંદર અમે આ નથી, અને ચિદાકાશ જ છે. બધું બધું બધે બધું એક જ અનંત સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ છે. બધો એક જ અનંત સંપૂર્ણ પ્રકાશ છે. બધો એક જ અનંત સંપૂર્ણ આનંદ છે. બધી એક જ અનંત સંપૂર્ણ શાંતિ જ છે. અહીં હું નહીં, હું છે એ પહેલા નંબરની કલ્પના કે ભ્રમ કે મોહ કે માયા, અને પછી દ્રશ્ય છે એ બીજા નંબરની. પણ એ બે એક સિક્કાની બે બાજુ જ છે. જેમ બાળપણમાં રમતા ને છાપ કાંટો, આમ છાપ તો 3 મોઢાવાળો સિંહ છે ને પછી સત્યમેવ જયતે, અને કાંટો આમ ડુંડું છે અનાજનું, ને પછી 1 રૂપિયા ચાંદીનો સિક્કો. છાપ કાંટો, તે છાપ એ હું અને કાંટો એ દ્રશ્ય. એ આખો રૂપિયો જ નથી. અમે આ દેશમાં આવ્યા ત્યારે શંભુગીરી બાળવા લઈ ગયા, એની સાસરી બાળવા. શંભુગીરી અત્યારે છે ને 85 કેવા થયા છે. એકદમ સંપૂર્ણ ભગવાનના માણસ, સરળ. 2 જણા અત્યારે તો હવે અવસ્થા થઈ છે. હમણાં એમને બેબી આવી ગઈ, પેલી અંબાજી ઘોડિયામાંથી નામ રાખ્યું હતું. એ હવે અત્યારે એને 49 થયા. એનો બાળકો પણ આવ્યો હતો, આવ્યા હતા ને, તો એને એ લઈ ગયા એની સાસરીમાં. આ વાત ત્યારની છે, 49 વર્ષ. એટલે એની સાસરીઓએ ટ્રંક ખોલી અને રૂપિયો કાઢ્યો. એમાં કીધું આમાં શું છે જોવો, તો કે 3 મોઢાવાળો સિંહ. આ તો ખાઈ જાય, આ ન લેવાય, મૂકી દો. આ 49 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. અને અત્યારે તો ગુરુ કથાકાર ઉપદેશકને મૂકો તો કે કેમ ઓછું મેલ્યું. એટલે બધા વસિત કેવલ પરમ તત્વ કે પૂજારી હૈ, સારી દુનિયા કેવલ માયા કી ભિખારીન હૈ. એટલે સીધું જ છે. આ બ્રહ્મ વિદ્યા મંદિર છે. આ કાંઈ લેવા દેવાનું નથી, કાંઈ ભેગું કરવાનું નથી. પણ આ જો બધું, આ બધું ધારો કે તમે આપણે ભણીને આગળના ધોરણમાં ગયા, એ નવા પુસ્તક લાવીએ કે નહીં, તો પહેલે દિવસે જ બધું જોઈ લઈએ. એક જ વખત બેઠા હોય ને તો આપણું જોઈ લઈએ, એટલે ખબર પડી જાય આખું વર્ષ ભણવાનું કે છે. એટલે બસ તો કે કેમ પૈસાનું જોઈએ પુસ્તક લાવવા, પણ એ જ્ઞાન ત્યાં પુસ્તકમાં નથી. જ્ઞાન એ જે આત્મા છે, પોતે છે, એ જ્ઞાન, એ ચૈતન્ય છે, એ સ્વયં પ્રકાશ છે, સ્વસમેત્ય છે, સંપૂર્ણ પ્રકાશ છે, ચિદાકાશ. આ શું છે? આત્મા શું છે? તો અનંત સુધી ચિદાકાશ. આત્મા એટલે હું નહીં. હું શબ્દ જ દાંટ વળે. દાંટ વાળો શબ્દ, દાંટ વાળવો, મસ્ત ગુજરાતી મસ્ત શબ્દ. દાંટ વાળ્યો એટલે કરો જો અર્થ. હે ના બોલો જો, દાંટ વાળ્યો એવું છે ને, દાંટ વાળ્યો. આ હું જે અક્ષર શોધ્યો ને, એ બધી દુનિયાની ડિક્શનરીઓ, શબ્દકોશ, એન્સાયક્લોપીડિયામાંથી હું શબ્દ કાઢી નાખો એટલે તમારે કાંઈ ભણવું જ ન પડે. અને હું ગમે એટલું ભણે તો એ ઊંધું જ મારવાનું.
ધારો કે તમે દુનિયાની મોટા મોટી યુનિવર્સિટીની છેલ્લામાં છેલ્લી ડિગ્રી મેળવો, ગોલ્ડ કપ મેળવો, સમજે, તો એ તમે ડોલર અને ભોગોમાં જ જવાના. કારણ કે તમે હુંથી ભણ્યા, અને હુંથી હું એ ગોલ્ડ કપ મેળવ્યો, હું એ ડિગ્રી મેળવી સૌથી છેલ્લી. એ IAS હોય કે PhD હોય કે ગમે તે હોય, સમજે. એમ કે દુનિયાનો આ સૌથી મોટો વધુ ભણેલો માણસ છે, સૌથી મોટો વૈજ્ઞાનિક છે, જ્ઞાની છે, પણ એ હું, અને એ નથી તો કોઈ. મેં જ્ઞાની મેં યોગી એસા અહંકાર से होता है. આ તો બાળપણનું રિવિલેશન છે, હવે 50 વર્ષ પહેલાનું. મેં જ્ઞાની મેં યોગી એસા અહંકાર से होता है. તો હું છે જ નહીં, કોણ જ્ઞાની ને કોણ યોગી? આ તો આને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો ને, આને ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર થયો ને, નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈને આ સમ્યક પ્રભુત્વ થયો ને, આ તો બ્રહ્મ રહ્યા છે ને પરમાત્મા રહે. અરે ભાઈ રેવા દે ને, પરપોટા થયા નથી ને ફૂટ્યા. અને આ તો અનંત સંપૂર્ણ ચિદાકાશ મહાસાગર. આ હું છે એ કેવી રીતે ઓળખાય ખબર છે? અને હું નથી એ કેવી રીતે ઓળખાય ખબર? ન પડે તમને ખબર, આ પ્રકાશથી જ ખબર પડે. હું છે એ કેવી રીતે ઓળખાય ખબર છે? અને હું નથી એ કેવી રીતે ઓળખાય? બોલો. આ તો અનંત સંપૂર્ણ માચિદાકાશ મહાસાગર છે, તો 100% સત્તાના નિશાન છે. હવે એમની અંદર ભ્રાંતિ માત્ર હું છે અને હું નથી એ કેવી રીતે? જેને કંઈક જોઈતું હોય ને જેને કંઈક બનવું હોય આ દ્રશ્યમાં, એ હું. અને જેને દ્રશ્યમાં કાંઈ ન જોતું હોય ને કાંઈ બનવું ન હોય એ હું નથી ને એમાં ચિદાકાશ. જેને આ દ્રશ્ય ભ્રાંતિ છે, આ નાશવંત, અસત અસાર દુઃખ મિથ્યા નાશવંત, સ્વપ્ન જેવું મૃત તૃષ્ણાના જળ જેવું, જે સરસ્વતી લીલાને કીધું કે તું વિચાર કર, તું શેનો શોખ કરે છે? પેલો પદ્મદેવથી કીધું તું શેનો શોખ કરે છે? વિચાર કર, હું કોણ છું, આ સંસારમાં શું છે? તો કે આ બધું અસત અસાર દુઃખ જ છે, મિથ્યા નાશવંત છે, અને સ્વપ્ન અને મૃત તૃષ્ણાના જળ જેવું છે. તો એમાં જેને કાંઈક જોતું હોય ને કાંઈક બનવું હોય એ હું છે. અને એમાં જેને એ કાંઈ નથી ને કાંઈ જોતું નથી ને કાંઈ બનવું નથી એ ચિદાકાશ છે. સમજાય? એટલે કેવું હોય તો એમ કહેવાય કે ચિદાકાશ પ્લસ હું ઇક્વલ ટુ સંસાર, અને સંસાર માઇનસ હું ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ. ડાયરેક્ટ, નો મીડિયા, 0 નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. કે આ ચાલો અમે આ બધું બ્રહ્મજ્ઞાન છે ને વેદાંત છે ને બધું ભણ્યા છે, જાણીએ, ઘણા મહાત્મા જોયા ને ઘણું ભણ્યા, ઘણું જાણ્યું, પણ હવે મગજમારી મટતી જ નથી. એ મગજમારી છે એ હું નહીં. અને ચિદાકાશ તો અનંત સ્વચ્છ ચિદાકાશ, અનંત શાંતિ હૈ, અનંત સ્વચ્છ ચિદાકાશ, અનંત શાંતિ હૈ, સ્વયં સિદ્ધ સ્વયં પ્રકાશ, સ્વયં પૂર્ણ સ્વસ્વરૂપ. એટલે ચિદાકાશ પ્લસ હું ઇક્વલ ટુ સંસાર. સમજે કે નહીં? અને સંસાર માઇનસ હું ઇક્વલ ટુ ચિદાકાશ. ડાયરેક્ટ જેને ખરેખર સાચું જેને જોવે છે તો આ જો હાજર જ છે, પ્રત્યક્ષ છે, સાક્ષાત છે. આ જો આ બધું ચિદાકાશ છે. અને દ્રશ્ય અહમ ભ્રાંતિ દ્રશ્ય ભ્રાંતિ છે જ નહીં. બોલો, માણસ મથે છે, એને કંઈક જોઈએ છે ને કંઈક એને કંઈક બનવું છે. અને ચિદાકાશ એ પોતે અનંત અને ભરપૂર એ શેને માટે મથે? એને શું જોઈએ છે? પોતે જ ચિદાકાશ અનંત અખંડ સચ્ચિદ આનંદ, અનંત અખંડ સચ્ચિત આનંદ, સત અનંત સર્વવ્યાપી પરિપૂર્ણ પરમ અસ્તિત્વ, અનંત સર્વવ્યાપી પરિપૂર્ણ પરમ ચૈતન્ય, અનંત સર્વવ્યાપી પરિપૂર્ણ પરમ આનંદ. ચિદાકાશ અનંત અખંડ સચ્ચિદ આનંદ, સચ્ચિત આનંદ. एना विना कहीं है नहीं। चिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। चिदाकाश सीम चिदाकाश जो है सो है। એને વળી શું જોવે છે ને શું બનવાનું છે? આપણે જેને પરમાત્મા કહીએ છીએ, પરબ્રહ્મ કહીએ છીએ, પરમ ચિદાકાશ કહીએ છીએ, પરમાકાશ કહીએ છીએ, મહાચિદાકાશ કહીએ છીએ, પ્રભુ કહીએ છીએ, ભગવાન કહીએ છીએ, ઈશ્વર કહીએ છીએ, શક્તિ કહીએ છીએ, સચ્ચિદાનંદ કહીએ છીએ, ચિદાકાશ કહીએ છીએ, ગોડ કહીએ છીએ, જે કહેતા હોય તો એને શું જોવે છે? બ્રહ્મ કહીએ છીએ, એને શું જોવે છે? એ પોતે તો બધું છે, પોતામાં
પોતે જ બધું છે. ઓલ એન્ડ ઓલ ઇન ઓલ. સમજે? એને શું જોવે? ભગવાનને શું જોવે? અને ભગવાન જ છે. ભગવાન એના શું છે બતાવો. એ કોમન સેન્સ હોય ને, હાવ મૂર્ખ હોય ને અને તર્ક થતો હોય ને એટલે એને આમ અંદર બધું સંકલ્પ વિકલ્પ થતા હોય તો એને ખાલી એમ જ કહેવાનું, બોલો આ બધું છે એ ભગવાન વિના કાંઈ છે? જો સીધી વાત, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. આ બધું છે જે કાંઈ દેખાય છે ને અનુભવાય છે ને જણાય છે, જે આપણે જાણીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ આજે, આમ જે બધું પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે આકાશથી, આકાશ, વાયુ, તેજલ, પૃથ્વી, અખિલ સચરાચર, જળ, ચેતન, સ્થાવર, જંગમ, ચરાચર, અણુ, અને આ બધું જ એમાં પોતે પોતામાં સ્ફુરે છે, પોતે પોતામાં રહે છે, ચાલે છે, હાલે ચાલે છે, પોતામાં સમાય છે. મહાસાગર પોતે પોતામાં હાલે ચાલે છે, પોતે પોતામાં મોજારૂપ થાય છે, પોતે પોતામાં સ્ફુરે છે, ચાલે છે અને લય પામે છે. મહાસાગર પોતે પોતામાં મહાસાગર જ છે. એ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ પોતે પોતામાં મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે. એ પોતે પોતામાં જ આ બધું છે. તો એ લ્યો મહાચૈતન્ય પ્રકાશ વગરનું, અથવા તો જે તમે કહેતા હોય, પ્રભુ કયો, ભગવાન કયો, ઈશ્વર કયો, શક્તિ કયો, કે સચ્ચિદાનંદ કયો, કે ચિદાકાશ કયો, કે પરમાકાશ કયો, તો એના વિના કાંઈ હોય તો બતાડો. ભગવાન વિના કાંઈ હોય તો બતાડો. બધા કે મને ભગવાન જોવા બતાડો. તો ભગવાન વિના પહેલાં બીજું કાંઈ હોય તો બતાડો, પછી ભગવાન બતાડો. મને ભગવાન બતાડો. લ્યો તમે બધું બહુ લેક્ચર કરો ત્યાં બતાડો. મને પહેલાં ભગવાન વિનાનું કાંઈ હોય તો બતાડો, પછી હું તને ભગવાન બતાડું. તો કે ભગવાન વિનાનું તો કાંઈ હોય જ નહીં. તો પછી ભગવાન જ બધું છે. ભગવાન વિના કાંઈ ન હોય તો એનો અર્થ શું થયો? પણ મને એમ થાય છે કે હું આ છું. એવી રીતે ન અનુભવાય. અને હું ભગવાન વિનાનો નથી. હવે કે તો પછી બે થયું કે ભગવાન અને હું, તો એને આપણે એક કરી દઈએ. તો ભગવાન છે એ પોતામાં હું રૂપે ભાસે, પણ એ પોતામાં ભગવાન જ છે કે એ બે થાય છે, એકનો બે થાય છે, ભગવાન અને હું. તો પછી ભગવાન જ છે ને હું નથી. ને હવે વેદાંત પ્રજ્ઞાનમાં આવે આવું? આવતું હશે. ન આવે મુકુંદ પ્રભુ? કેમ ન આવે? શું મુકા પ્રભુ? વેદાંત બ્રહ્માંડમાં આવું આવે? કેમ? આ સંસ્કૃત છે, આ વ્યાકરણ છે, પછી આ પ્રસ્થાનત્રયી છે, ઉપનિષદ બ્રહ્મસૂત્ર ગીતા છે, લઘુ પ્રસ્થાન, ગુરુ પ્રસ્થાન, આદિશંકર ભાષ્ય છે. એ બોલો. એટલે ભગવાન જ છે, બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી. સમજે? બીજો થઈ કાંઈ નથી એવો બીજો અહંકારનો ભ્રમ અને જગતનો ભ્રમ, સંસારનો ભ્રમ. અને પછી મથે અને કે હું આટલું મથ્યો, મેં આટલું કાઢ્યું, સાર કાઢ્યો મેં, એબસ્ટ્રેક્ટ નિષ્કર્ષ. અરે પણ તું થયો જ નથી એવો સાર કાઢ્યો. અને ભગવાન તો છે જ, પહેલેથી જ છે. ચિદાકાશ એકી અદ્વિતીય અનાદિ અનંત. એ તો અનાદિ સિદ્ધ સત છે. તે નવા ભગવાન શોધ્યા. અને પછી મેં ભગવાન શોધ્યા એટલે હવે હું ભગવાન. હું છેક ભગવાનમાંથી આવ્યો હતો ને ત્યાં પાછો વયો ગયો. ભગવાનમાં છેક મળી ગયો અને ભગવાનને શોધીને હવે આવ્યો છે. એટલે તમારે ભગવાન જોતા જ મારી પાસે મળશે. હું ધંધા કર્યા છે. અચ્છા, ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં, ગુરુ ગોવિંદો નો કડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કી ગોવિંદીઓ બધા. ક્યાં રખડો છો? ચોરના માથાની જેમ. પાછળ એમ કહો, હવે ચોરના માથાની જેમ ક્યાં રખડે છે? તો કે ગુરુ રખડે છે ને હું રખડું છું. ગુરુ કથા કરો ઉપદેશક કોઈને શાંતિ નહીં હોય. કેમ ન હોય? એને તો બ્રહ્મજ્ઞાન હોય. બ્રહ્મજ્ઞાન વેદાંત એ લોકો બ્રહ્મરૂપ દયા હોય ને, કેમ શાંતિ ન હોય? શું કહે મુખબ્રહ્મ? ગુરુ કથા કર ઉપદેશકને એ તો પરબ્રહ્મ રહ્યા હોય, એનો સાક્ષાત્કાર કરીને પરબ્રહ્મની પરમ શાંતિ હોય કે નહીં? કેમ ન હોય? એને ચેલાઓની ઝંઝટ હોય, આશ્રમ ને મંદિરોની ઝંઝટ હોય, પ્રોપર્ટીની ઝંઝટ હોય અને માનની ઝંઝટ હોય.
બડાઈ માન બડાઈ એમ કમ્પેરિઝન કોમ્પિટિશન હોય એમાંય હો ને પેલા આટલા મંદિરો તો આપણે બનાવો એનાથી વધારે, એના આટલા ચેલા તો આપણે, એના લાખો તો આપણે કરોડો બનાવો, પોતે બનાવો ને બીજાને બનાવો. એ પણ બનવાનું ક્યાં છે? બનતું તત્વ કેવું છે? જે કદી ક્યાંય બીજું બનતું નથી એ તત્વ છે. અને ભ્રાંતિ કેવી છે? જે પોતે કાંઈ નથી તત્વમાં, એવું બીજું બને છે એ ભ્રાંતિ. એ માયા કયો, કલ્પના કયો, કે ભ્રમ કયો, કે મોહ કયો, કે અજ્ઞાન. જે પોતામાં બીજું કાંઈ બનતું નથી એ તત્વ છે. મહાચિદાકાશ, સ્વયં પ્રકાશ, સંપૂર્ણ પ્રકાશ. અને જે પોતામાં કાંઈ નથી એવું બીજું બને છે એ ભ્રાંતિ, એ માયા. બોલો છે ને? આવી ડેફિનેશન પાણીની વ્યાકરણમાં આવી ડેફિનેશન બનાવીએ છે ને મુખબ્રહ્મ? નહીં બનાવી? એમ કે આ શબ્દ છે એની વ્યુત્પત્તિ, જેમ કે ચિત્ત ચેતયતી, ચૈતન્ય, ચેત ચેતયતી, પ્રકાશયતી. તો એવું જ ખરી શબ્દ છે. ડિક્શનરી હોય કે એન્સાયક્લોપીડિયા હોય, કોઈ પણ જગતની લેંગ્વેજ હોય, આ તમારી ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય કે ઇંગ્લિશ હોય કે XYZ, તો એ લેંગ્વેજ છે એ જે બનાવી છે એણે, તો એણે કેટલું કામ કર્યું ખબર? એણે પ્રકાશનું કામ નથી કર્યું. એણે એમ કામ કર્યું કે આપણે આ સંસારમાં આવ્યા છીએ તો આ બધી વસ્તુઓ છે, તો એ શું છે એનો નિર્દેશ છે, એની પહેચાન, એનું નામ પાડ્યું ખાલી. સમજાય? પાણીની પાસે પ્રકાશ નથી. બોલો કેમ છે? આ કોઈ કે શું કર્યું એણે? હા, આને ઓળખવું તો આપણે વ્યવહાર કરવો હોય તો ઓળખવું પડે કે આને ઘર કહેવાય, આને બાર કહેવાય, આમ તેમ, આને પૈસા કહેવાય, આને દેહ કહેવાય, આને મન કહેવાય. વ્યુત્પત્તિ સમજાય? શું એના નામ નથી ને? હા, એવું પાણીની ખબર? આણંદીમાં એક જણ આવ્યો હતો, આણંદીમાં એક જણ આવ્યો હતો, એટલે પેલું છે ને જ્યાં વ્યાસે 88 લાખ ઋષિઓ વચ્ચે જ્ઞાન સત્ર કર્યું હતું ને, નૈમિષારણ્ય. એટલે આપણે તત્વબોધ પૂરું થયું ને એ માણસે પછી કીધું મારે 2 વાત કરવી. પછી હું નૈમિષારણ્ય રહું છું, અને જેને પાણીનું વ્યાકરણ શીખવું હોય તો એને બધી વ્યવસ્થા થશે ત્યાં આવવાનું. એટલે અમે એને એમ કીધું કે જે વ્યાકરણ છે પાણીની છે, તો ચૈતન્યથી પાણીની કે પાણીનીથી ચૈતન્ય? ચૈતન્યથી વ્યાકરણ કે વ્યાકરણથી ચૈતન્ય? એટલે કે ચૈતન્યથી. પછી કીધું ચૈતન્યમાં પાણીને વ્યાકરણ છે, પાણીની વ્યાકરણ? તો કે નથી. પછી ચૂપ થઈ ગયો, કંઈ બોલ્યો જ નહીં. ના સમજાણું? હવે પાણીની થઈ જે કાંઈ નથી, ચૈતન્યમાં જે કાંઈ નથી એવું પાણીની થઈ, અને પછી ચૈતન્યનું નામ ચૈતન્ય નથી. વસિત કહે છે એ પાણીની ચૈતન્ય નામ પાડ્યું, અને વસિત કહે છે ચૈતન્યનું ચૈતન્ય નામ પણ નથી. અને બ્રહ્મ એ નામ પણ કલ્પિત છે ને પરમાત્મા એ શબ્દ પણ કલ્પિત છે. આ વસિત સિવાય ક્યાંય નથી. બ્રહ્મ શબ્દ તો બ્રહ્મ બ્રહ્મ કરીને માથું પકવે છે. બધું કેવળ બ્રહ્મ છે એમ મગજમારી કર્યા કરે. બધું કેવળ બ્રહ્મ છે, જાણે પોતે બ્રહ્મ હોય ને એટલે. પણ બ્રહ્મનું આવું ફરતું નથી. એટલે તારું ફરે છે. શાંતિ નથી. शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है. કોઈ પણ માણસ છે એ બધું બોલે એ બધું બડબડાટ છે, બકવાસ કહેવાય. સમજે? બકવાસનો અર્થ ખબર છે? નથી ખબર? બકવાસ બક ભગતનો અર્થ ખબર? તો બકનો અર્થ એ બગલો થાય, અને બગનો અર્થ એ બગડો થાય. આમ ધ્રુવની જેમ એક પગ આમ
એક પગે ઊભો ન હોય, બીજો પગ બીજા પગમાં ભરાયો હોય, તો આપણે ધ્યાન કેવું કે હા તો પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન છે. પણ માટલું બળે તો ટપ દઈને ગળી જાય, એને બગ ભગત કહેવાય. માટલું સમજો જ ને. એટલે બધા કે સમજવાનું ક્યાં છે, ગળી જ ગયા છે. એ રીતે બકવાસ એટલે બગલો પણ બોલે ને એમ બગલો બોલે. આમાં પ્રાઉડ એવો શબ્દ બોલે એમ. એટલે એની કોઈ મિનિંગ નથી. એટલે રમણે શું કીધું, વસીટે શું કીધું, મૌન થઈ ગયા. રામે કીધું તમે કોણ છો? એટલે ન બોલ્યા. 2-3 પછી કે બોલવો છે બોલશે. પછી કે મેં તારા પ્રશ્નનો જ ઉત્તર આપ્યો છે. હું બોલું તો તું મને વસીટ માની લે. હું નથી બોલ્યો એટલે હું અનંત શુદ્ધ ચિદાકાશ છું. અને એમાં હું આ વસીટ નથી અને મારું બોલવું નથી, તારું પૂછવું નથી ને મારું કહેવું નથી. એટલે રમણે કીધું મૌન આખરી સત્સંગ છે. મૌન એટલે ન બોલવું નહીં, આત્માની સાચી શાંતિ. આત્માની સાચી શાંતિ પછી બોલો ન બોલવાથી કાંઈ ફેર પડતો નથી. અને આત્માની સાચી શાંતિ વગર ગમે એમ બોલો, ડંફાસ મારો તો એ કાંઈ નથી. જુદો પડે માણસ. અહમ હોય ને એ માણસ સ્પેશિયલ થાય, વિશેષ એમ. પેલા હરિપ્રસાદ પ્રભુ કહેતા હતા ને કે સ્ટેજ ઉપર બધા બેઠા હોય, એમાં એક જણને પ્રમુખ બનાવ્યો હોય, બીજા બધા બેઠા હોય, અને આપણે બધા ખરેખર ભેળા થયા છીએ. એટલે સંસ્કૃતમાં ખર એટલે ગધેડો. આપણે બધા ગધેડા ભેળા થયા છીએ એમ. ખરેખર સંસ્કૃતમાં ખર એટલે ગધેડો, ખરેખર. એટલે આઈ એમ સમથિંગ એટલે ગયો, અને આઈ એમ નથિંગ એટલે પરમ શાંતિ. આઈ એમ સમથિંગ એટલે ગમે એમ ચિત્ત ભમતું હોય, મગજ મારી, એની સાથે વાતે ન થાય, ખેટા રહેવું પડે. કેમ મજામાં, તબિયત સારી, કંઈક બીજું જ કાઢે. જો કાંઈ બોલો તો એ બીજું જ કાઢે. કેવી રીતે હું કેટલે પહોંચ્યો છું એ હજી તમે મને ઓળખ્યો નહીં. એ તો ખ્યાલ આવ્યો તમે કેટલે પહોંચ્યા છો. એટલે બધી આડાવડી કરી, હાચી ખોટી કરી, અને ક્યાંય હલવાઈ ગયા છો તમે, ખબર છે. નીકળવું હોય, ફસાવવું હોય તો હું આ છું, અને નીકળવું હોય તો હું આ નથી. આટલું જ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. ફસાવવું હોય તો હું આ છું. કેમ મુકાબરું બોલો? આવું પ્રક્રિયામાં આવે. કેમ પ્રક્રિયામાં અહંકારને મિથ્યા કીધો છે ને. એટલે પેલું એમ કે કથામાં એટલે કથાના રીંગણા ન ખવાય, આ રીંગણા તો ખવાય એમ. એટલે કથાનો અહંકાર મિથ્યા, અહંકાર તો બ્રહ્મ છે. ન સમજાણો? પેલા કથા કરે ને રીંગણા ખવાય નહીં, પછી રીંગણા રાંધીને ખાતા હતા. એટલે બોલો કથા સાંભળેલો કે મારે તમે તો કીધું કે રીંગણા ખવાય નહીં, અને આ રીંગણા તો કે કથામાંના રીંગણા ન ખવાય, આ રીંગણા તો ખવાય એમ. તમે કહેતા ને અહંકાર મિથ્યા છે, તો કે કથામાંનો અહંકાર મિથ્યા છે, આ અહંકાર તો બ્રહ્મ છે. વાહ વાહ, કેવું પડે, વાહ. હા, સમજાય? એમ બધા બેઠા હોય તો આ બધું જેમ તેમ બોલે એટલે સમજાય ખરું બધાને? આમ લાઈટ થાય ખરી કે અંધારું ઘોર જ રહે? શું કહે છે? અને પ્રકાશ જ છે, અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ. હા, જો ને ભરપૂર એ પ્રકાશ જ આ અનંત આકાશ, અનંત સૂર્યો, અનંત બ્રહ્માંડો આકારે ભાસે છે. પણ એ પ્રકાશ જ છે. અનંત મહાસાગર જ અનંત મોજા આકારે ભાસે છે, પણ અનંત મહાસાગર જ છે, અનંત મોજા આકાર નથી, કાંઈ નથી. એમ અનંત પ્રકાશ જ અનંત શ્રુતિ આકારે ભાસે છે,
પણ પ્રકાશ જ છે, અનંત સૃષ્ટિ આકાર કાંઈ નથી. એ મોજા, તરંગો, લહર. છે ને ક્લિયર? સમજાય ને? તરંગમાં આવી ગયો તો પછી ઉથલ પાથલ, અને મહાસાગરમાં તો ભરપૂર, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ એવું. અંકુરની સર્વ શોભા સૂક્ષ્મ રૂપે બીજની અંદર રહેલી હોવાથી એ બીજ અંકુરરૂપ છે એમ કહી શકાય છે. ચેતન તત્વ અનંત છે અને એક મહાસમુદ્રની પેઠે સર્વત્ર ભરપૂર છે. તેનો એવો સ્વભાવ જ છે કે દેશ કાળ આદિના ક્રમને અનુસરી કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફૂર્તિમાન થઈ જાય છે અને કોઈક ઠેકાણે તે સ્ફુરણથી રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. ચિદાત્માનું સ્ફુરણ ખરી રીતે કારણરૂપ નહીં હોવા છતાં વાસનાના યોગે બીજભાવને પામી જઈ આ જગતમાં દેહ આદિરૂપ અંકુરોની હારોને પેદા કરવામાં કારણરૂપ બને છે. ઘાસ, વેલા, ઝાડીઓ વગેરેના જુદા જુદા બીજોની અંદર પણ વ્યવસ્થાથી અંકુર આદિ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાની જે કાંઈ શક્તિ રહી છે તેનું પણ બીજ ચિદાત્માનું સ્ફુરણ જ છે. અને એ ચૈતન્યના સ્ફુરણ ચૈતન્યના સ્ફુરણનું બીજું કશું જુદું બીજ નથી. જેમ અગ્નિનો અને ગરમીનો ભેદ નથી તેમ બીજ અને અંકુરનો વસ્તુતઃ ભેદ નથી. બીજ છે તે જ બીજની અંદર સૂક્ષ્મ રૂપે અંકુર રહેલો હોવાથી બીજ છે તે જ અંકુરરૂપ છે એમ તમે સમજો. તેમજ પુરુષને પણ કર્મ જ જન્મ આપનાર હોવાથી કર્મરૂપ જ તમારે જાણવો જોઈએ. જેમ જળ પોતાની અંદર સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કોમળ અને કઠિન એવા અનેક પરપોટાઓને ઉત્પન્ન કરે છે, પ્રકટ કરે છે, તેમ જમીનની અંદર ચેતન સત્તા જ સ્ફુરણને પ્રાપ્ત થઈ જઈ વડ વગેરે સ્થાવર પદાર્થોના અંકુરોને ઉત્પન્ન કરે છે. ચેતન તત્વ વિના અત્યંત કોમળ પૃથ્વી તળમાંથી વજ્રના એવા દ્રઢ અંકુરોને કોણ ઉત્પન્ન કરી શકે? અથવા તો શાખા, થડ આદિને ઉત્પન્ન કરવાને કોણ સમર્થ થાય? જેમ લતાઓની અંદર રહેલો રસ પુષ્પ, ફળ આદિને ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે પ્રાણીઓના વીર્યરૂપ રસની અંદર રહેલી ચેતન સત્તા શુક્ર શ્રોણિ દ્વારા તરફ પ્રસરી રહેલા આ જગત, જંગમ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. ચેતન સત્તા અત્યંત બળવત્તર છે અને તે જો સર્વની અંદર રહેલી ન હોય તો પછી દેવતાઓ, દૈત્યો તથા રાજાઓને ઉત્પન્ન કરી શકવાને બીજું કોણ સમર્થ થાય? ચેતન તત્વમાં સ્ફુરણ ઉઠવું એ જ સચરાચર સર્વ વસ્તુઓનું આદિ બીજ છે અને એ ચિત્ત સ્ફુરણનું બીજું બીજ છે નહીં. બીજ અને અંકુરનો તથા ક્રિયા, પુરુષ અને કર્મનો, તેમજ તરંગ, ઉર્મિ અને વીચી એટલે આ ત્રણેય શબ્દ પર્યાય છે. અને વીચી એમનો નામ માત્ર વિના બીજો કશો ભેદ નથી. જે પુરુષની બુદ્ધિમાં બીજ અને અંકુરની પેઠે એકબીજામાં ઓતપ્રોત થઈ રહેલ પુરુષ અને કર્મ એ બંનેનો તથા બીજ અને અંકુરનો પરસ્પર ભેદ ભાષા કરે છે તે વિદ્વતાના ડોળ ગાલું મહાપુરુષ પશુને સદાકાળ દૂરથી જ નમસ્કાર હો. ચૈતન્ય આત્માનું સંકલ્પરૂપી સ્ફુરણ વાસનાના યોગ્ય જન્મના બીજરૂપ થાય છે અને તેની અંદર રહેલો વાસનારૂપી રસ જ અંકુરને પ્રકટ કરે છે. માટે વાસનારૂપી રજને જ તમે અસંગરૂપી અગ્નિ વડે બાળી નાખો. કર્મ કરવામાં આવે પરંતુ શુભાશુભ કાર્યોમાં મન ડૂબી ન જાય અને નિર્લેપ જ રહે તેને વિદ્વાનો અસંગ કહે છે. અથવા તો વાસનાને જ નિર્મૂળ કરી નાખવી એ અસંગ કહેવાય છે. માટે હર કોઈ યુક્તિ વડે પોતાની અંદર વાસનાને દૂર કરનાર એ અસંગરૂપી વાસનાક્ષયને સિદ્ધ કરો. પુરુષ પ્રયત્નને લીધે ઘણો લાંબો કાળ અભ્યાસ કરવાથી રાજયોગવાળી કે હઠયોગવાળી જે કોઈ યુક્તિ વડે વાસનાક્ષય સહેલાઈથી થઈ શકે એમ તમને જણાતું હોય તે જ યુક્તિથી
તમે વાસનાને નિર્મૂળ કરી નાખો. એ જ ખરો કલ્યાણનો માર્ગ છે. વાસનાથી રહિત થઈ એક પોતાના આત્મામાં જ તલ્લીન રહેવું એ પરમ મંગલરૂપ છે. પુરુષ પ્રયત્ન વડે અથવા જેવી રીતે અહંકારનો નાશ કરવાનો ઉપાય તમે જાણતા હો તેવી રીતે તમારામાં રહેલા અહંકારરૂપી અંશને જ તમે દૂર કરી નાખો. એટલે એ ખરેખર વાસનાક્ષય જ છે. વાસનાક્ષય એ નિરહંકારપણાનું નામ છે અને એ નિરહંકારપણું પ્રાપ્ત કરીને સંસાર તરી જવા માટે પુરુષાર્થ વિના બીજો કશો પણ ઉપાય નથી. આ જગતની અંદર ચિદાત્માની સત્તા જ સર્વના આદિ કારણરૂપ છે. અંકુરરૂપ પણ તે જ છે, બીજરૂપ પણ તે જ છે, કર્મરૂપ પણ તે છે, પુરુષરૂપ પણ તે છે અને શુભાશુભ દૈવરૂપ પણ એ જ છે. આદિકાળમાં ચેતન સત્તાથી જુદું બીજ પણ નથી, અંકુર પણ નથી, પુરુષ પણ નથી, કર્મ પણ નથી અને દૈવ આદિ પણ કશું તેનાથી જુદું નથી. કેવળ ચેતન સત્તા જ એવી રીતે વિવર્ત રૂપે ઉદય પામી રહી છે. એ સુશીલ રામચંદ્રજી, બીજ પણ નથી, અંકુર પણ નથી, કર્મ પણ નથી અને પુરુષ પણ નથી. એક શુદ્ધ ચેતન સ્વરૂપ જ સત્ય છે અને તે વેશધારી નટની જેમ દેવદાનવોના વેશો વડે સુંદર રૂપવાળો બની જાય તેમ એ પરમ તત્વ જ કર્મ, પુરુષ આદિ નાના પ્રકારના નામો ધારણ કરી લઈ વિવિધ રૂપે બની રહેલ છે અને કેવળ વાણીના વિલાસ રૂપે જ છે. હે નિષ્કલંક રામચંદ્રજી, ઉપર પ્રમાણે તમે અતિ દ્રઢ નિશ્ચય બાંધી પુરુષ અને કર્મ એ સંબંધી વિચારોને અને શંકાઓને છોડી દઈ વાસનાઓથી અને સર્વ સંકલ્પોથી રહિત બની જાઓ અને તમારી ઈચ્છામાં આવે તેમ વ્યવહાર દશામાં કે સ્થિતિમાં સુખથી ચિદાત્મા રૂપે થઈ રહો. હે રામચંદ્રજી, સર્વ ઈચ્છાઓને શાંત કરી દઈને અને શંકાઓને પણ મૂકી દઈને કેવળ શુદ્ધ પરમાત્મામાં જ આત્મભાવના રાખી તમે વર્ણ અને આશ્રમને યોગ્ય કાર્ય કરતા રહો અને શાંતિ વડે સુશોભિત બનીને એક આત્મસુખમાં શાંત થઈ તમે ભયથી રહિત અને પૂર્ણ કામ થઈ રહો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો શંકા તત્વ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન નામનો સર્ગ 28મો સમાપ્ત. ઓમ ઓમ ઓમ. પ્રસાદ આપી દે. ટેબલ ઉપર મૂકી ફ્રેશ ડેટ છે ને? ફ્રેશ ડેટ. શું લાગે? સહેલામાં સહેલું શું લાગે? સહેલામાં સહેલું એકદમ સહેલું, આમ કાંઈ કરવું ન પડે એવું સહેલું. જેમ કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો પવનદેવ તૈયાર જ છે, આપણે કાંઈ કરવું જ ન પડે. આપણે શ્વાસ લઈએ તો પવનદેવ તૈયાર જ છે, ભરપૂર આનંદને ભરપૂર, એટલે આપણે કાંઈ ન કરવું પડે, સહજ. એવું સહેલામાં સહેલું શું?
બધે બધું એક જ અનંત સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ ચૈતન્ય આનંદ શાંતિ છે. ક્યારે છે રક્ષાબંધન? શનિવાર રક્ષાબંધન પછી 7 મહિના તો નજીક નજીક છે ને કુરિયરમાં કંઈ આગુ પાછું થાય અને અમે પૂછ્યું હતું પહેલાં કાં તો લાંબો ટાઈમ કંઈ ના થાય પાવડર ફોર્મ હોવાથી લાંબો સમય બગડે નહીં. રક્ષાબંધન શનિવાર કઈ તારીખ? 9 તારીખ. એટલે નાળિયેરી પૂર્ણિમા પણ કે નહીં? શનિવાર એ તો હાઈ બળે જ ને રક્ષાબંધનના દિવસે પૂનમ પણ છે. ના પણ નાળિયેરમાં આ નાળિયેરી પૂનમ એ જી સમુદ્રમાં નાળિયેર હા પધરાવે, એ જી સમુદ્રની પૂજા કરે. હા હા એ દરિયાવાળા ખેડૂતો બધા નાળિયેરી પૂનમ એ દરિયા ખેડૂતો નાવિકો દરિયા ખેડૂ ખરા ને નાવિક ને એ પૂજા કરે ને સમુદ્ર દેવી રક્ષા કરજો ખેડૂતોની તમે રક્ષા કરજો. એટલે સુધારવા આપ્યું તું કાલે? આપી બોલું ક્યાં છે? અમે જોયું નહીં. એને શું કહેવાનું તો પેલો અખંડાનંદમાં નહીં મૂકવાનું. અને બીજું કે આખું મૂકવું હોય તો આ તો તત્વ છે. એટલે પેલું તો બધું સાંસારિક લૌકિક સામાજિક, એટલે આ તત્વ છે. એટલે યોગાસિટીમાં આખો નિચોડ છે. એટલે અને ન મૂકવો જ કાંઈ નહીં. એટલે પેલું એ લોકોનું માસિક છે અખંડાનંદ મને મૂકવાનું, મૂકો તો યોગાસિટી મૂકવાનું. સમજે? પણ એમાં કાંઈ પણ સાક્ષેપ નહીં કરવાનો, એક અક્ષરે આપવાનું નહીં. સંપૂર્ણ મૂકવો હોય તો મૂકવાનું, મૂકો નહીં મૂકવાનું તો ચાલશે. સત્ર અક્ષર તો આપેલા જ. જોયું તમે? 12 નંબર કનુભાઈ કનુપ્રભુ ચક્રભાઈ રખ્યા. કેવો પ્રકાશ! એકદમ પ્રભુ આરપાર પ્રકાશ મને ફાંફા ન મારે તો શાંતિ જ છે. હા બિલકુલ આપી દે. બાકી બધા બરોબર છે ને? તમારે અત્યારે 11 વાગ્યાની સ્કૂલ? ના અત્યારનું સવારે સવારે આજે સવારે ચા નાસ્તો કર્યો? હા હવે સીધું સ્કૂલે જઈને પાછું બપોરે અહીંયા કરવો હોય તો કરો, ના કરીને જાય કરીને. બરાબર. પેલા રમેશ પ્રભુને કહેવું છે કે પછી આપણે થઈ ગઈ છે એ તો કોઈ ઓછું થાય તો. તો અત્યારે તો તમારો 300 કમ્પ્લીટ છે. હા એ તો કમ્પ્લીટ અને આપણે લખી દીધું કે કોઈ ન હોય તો એ પોતે બીજાને મોકલીને એની પાસે સેવા દઈ દે. ચાલુ બાકી અહીંયા ન માગે. હા હા એ તો ચાલે એટલે અહીંયા બધું ફ્રી થઈ ગયું. હા ફ્રી થઈ બરાબર. એને ઘણું એમાં કાપવાનું નહીં. યોગાસનની આગળ મૂકવું હોય તો આખું મુકાય. બરાબર છે? એમાં બધું આવી ગયું. એક વખત ન સમજાય તો 2 વખત 3 વખત 4 વખત 5 વખત બરાબર જોશો ને તો સંપૂર્ણ પ્રકાશ છે. આખું સંપૂર્ણ તત્વ છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં.
તો હોય ને તમે એમને આપ્યો તો મારે પાકી જાય ને 2 દાડાની. એક બબે તોડવો એના કરતાં એક બે દાવામાં થઈ જાય કેવું હોય? એટલે તો બગડે નહીં.